Great morning to all the students. I welcome you to the session on management fundamentals. Let us try to understand what we have done in the last session so that we can move forward and try to understand what are the things which we are going to cover in today's session. Dear students, if you remember in the last lecture, we tried to understand two important points. One, we tried to look into what are the challenges for a manager, and second important point we tried to look into is how important is a customer to manager's job. एक छोटंसं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. मी फ्लाईटमध्ये ट्रॅव्हल केलं, मला प्रॉब्लेम्स आले, मी कस्टमर केअर कडे गेलो, कंप्लेन केलं, कस्टमर केअरने कसं ती कंप्लेन रिड्रेसल केली and how they created they tried to create a delightness after the to handle the customer is going to complain, how we are going to take care of that customer, how interaction are delighting, that is what we have seen, and how managers role play a very important role in maintaining, creating customer satisfaction as well as delightness. हा आपण मागच्या वेळेस कव्हर केलं. आजच्या सेशन मध्ये आपण what we are going to study today we are going to study two important points. One, we will be in a position to study what is importance of innovation to manager's job, आणि दुसरा मुद्दा, what is importance of sustainability towards manager's job. In short, this session would be running across two important words. One is innovation and other is sustainability. So let us try to understand first what is innovation, आणि खरंच innovationची गरज असते का? Why does innovation comes into picture? Okay, so the most important question we are going to address here is what is innovation, or I will put into what is innovations management, because that task is going to be done by the manager. So आपल्याला हे समजून घ्यायचं आहे की इनोव्हेशन म्हणजे काय, इनोव्हेशन मॅनेजमेंट म्हणजे काय, and we will try to explore, find out what are the benefits and importance of innovation management. खरंच इनोव्हेशन महत्वाचं आहे का, आणि त्याचं महत्व असेल तर ते काय काय आहे. सो लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. जनरली आपल्याला कोणी विचारलं की व्हॉट इज इनोव्हेशन और व्हॉट इज इनोव्हेशन मॅनेजमेंट, मॅनेजमेंट आलं म्हणजेच एक प्रोसेस आहे. आय विल पुट इन टू अ व्हेरी सिंपल वर्ड्स. इनोव्हेशन मॅनेजमेंट is the process of managing innovative ideas. एक simple process of managing innovative ideas. Innovative ideas एक manager कसा manage करू शकतो, त्या पूर्ण प्रोसेसला आपण innovation management म्हणू शकतो. Let us try to put that into a very simple example. तुम्ही एका कंपनीचे मॅनेजर आहात, तुम्हाला त्या कंपनीचा business वाढवायचा आहे. You need to generate more revenue, you need to increase the market share. So if you want to increase the revenue or market share, what we need to do is we need to do something which is actionable. मला जर रेव्हेन्यू वाढवायचा असेल आणि मला माझा मार्केट शेअर वाढवायचा असेल तर मला काहीतरी असं करावं लागेल की ती ऍक्शन दिसेल. म्हणजेच काय, आय नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, आय नीड टू क्रिएट अ न्यू सर्व्हिस, or I can offer a product which are having some excellent features which my competitors does not have. So what I'm trying to put into is innovation management is new ideas are developed, आणि ह्याच न्यू आयडियाजला आपल्याला रिफाईन करावं लागतात. कधीपर्यंत रिफाईन करायचे, आयडिया जनरेट झाली ती इमिजिएटली कमर्शियल केलं गेलं त्या आयडियाचं असं होत नाही. आयडिया जनरेट केल्यावर त्याला रियालिटीमध्ये आणावं लागतं. रियालिटीमध्ये आणण्यासाठी त्याला कंटिन्यूस रिफाईन करावं लागतं, म्हणजे त्याच्यावर कंटिन्यूस प्रोसेस करावं लागतं. प्रोसेस केल्यानंतर ती आयडिया एक रियालिटीमध्ये कन्वर्ट होती, आणि ती रियालिटी आयडिया रियालिटीमध्ये कन्वर्ट झाली म्हणजे तो प्रोडक्टचा फॉर्म असू शकतो, तो सर्व्हिसचा फॉर्म असू शकतो. असं प्रोडक्ट, अशी सर्व्हिस जी कस्टमर्सला व्हॅल्यू क्रिएट करून देते, किंवा विच विल हेल्प कंपनी टू जनरेट रेव्हेन्यू अँड इन्क्रीज इट्स मार्केट शेअर, इज कॉल्ड एज इनोव्हेशन मॅनेजमेंट. सो इन व्हेरी सिंपल वे, जर कोणी तुम्हाला विचारलं की इनोव्हेशन म्हणजे काय, तर व्हेरी सिंपल आन्सर इज इनोव्हेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, and that is what going to be useful.
ह्याचं अजून क्लॅरिफिकेशन आपण घेऊ. आयडियाज आरंट इनोव्हेटिव्ह सिम्पली बाय गिव्हिंग न्यू, म्हणजे नवीन काहीतरी आणलं तर तिला आपण आयडिया म्हणू शकत नाही. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज वी मस्ट सी दॅट द आयडिया विच इज अवेलेबल विच इज न्यू, म्हणजे तो प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असो किंवा सर्व्हिस फॉर्म मध्ये असो, त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट किती होतो, तो पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट क्रिएट करू शकतो का मार्केटमध्ये, पॉइंट नंबर 1. अँड second point which we need to understand is we need to look into and try to find out that if that idea is so innovative, can it generate profit, can it generate customer satisfaction. As a manager, जर तुमचा रोल इनोव्हेशन असेल तर तुम्ही तुमच्या लोकांकडनं इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट्स आणि आयडियाज डेव्हलप करायचा प्रयत्न करा. मग इनोव्हेशन कशाला म्हणणार तुम्ही, जे प्रोडक्ट्स आणि सर्व्हिसेस तुम्ही क्रिएट करताय ते कस्टमरला सॅटिस्फॅक्शन देतील. कस्टमरला सॅटिस्फॅक्शन दिलं म्हणजे तुमचं प्रॉफिट पोटेन्शियल वाढेल किंवा तुमचं प्रॉफिट जास्त होण्याचा प्रयत्न होईल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड ऍज अन आयडिया. अल्टिमेटली वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट इनोव्हेशन हॅज टू बी समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, काहीतरी नवीनच, काहीतरी एक्साइटिंग, काहीतरी असं एक्साइटिंग, असं ग्राउंड ब्रेकिंग दॅट इट विल क्रिएट अ डिफरन्सिएशन फॉर यू. तुमच्या कंपनीला तो प्रोडक्ट किंवा ती सर्व्हिस कुणी दुसरं देऊ शकत नाही, असं काहीतरी नवीन आपण जर मार्केटमध्ये घेऊन आलो तर त्याला आपण इनोव्हेशन म्हणू शकतो. म्हणजेच काय, एक सोप्या भाषेत मॅनेजरचा जॉब काय आहे, एक चांगली आयडिया एखाद्या इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस मध्ये कन्वर्ट करायची, ज्याच्याने कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन त्याला मिळू शकतं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सॅटिस्फॅक्शन मिळाला म्हणजे माझं प्रोडक्ट त्या कस्टमरला व्हॅल्यू क्रिएट करू शकला, म्हणजे माझ्या कंपनीला त्याचा प्रॉफिट वाढला किंवा प्रॉफिट जनरेट व्हायला सुरुवात होती. मीन्स प्रॉफिट जनरेशन इज to be considered as one of the means by which I can understand that the product is really innovative. That is what I need to do. आणि मॅनेजरला हेच फाइंड आउट करायचं की कोणतं प्रोडक्ट माझ्यासाठी इनोव्हेटिव्ह असेल. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू लुक एट. लेट अस ट्राय टू मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड नाउ. माझा हा प्रश्न परत येतो की इनोव्हेटिव्ह मॅनेजमेंट बिझनेस साठी इम्पॉर्टंट आहे का. एक वाक्य, खूप चांगलं वाक्य आहे. Innovation isn't a benefit in and of itself. तुम्ही भरपूरदा you may hear someone suggesting a particular course of action because it will make a business more innovative. What does it mean? तो सांगतोय असं काहीतरी करा म्हणजे आपण काहीतरी नवीन आपल्या बिझनेस मध्ये आणू. म्हणजेच काय, अशी आयडिया, असं प्रोडक्ट सर्व्हिस which is going to benefit the society, which is going to benefit the employee, which is going to benefit each and every stakeholder which is related to the organization, is what we need to understand in terms of innovation management. म्हणजेच काय, इन सिंपल मी काय म्हणायचा प्रयत्न करतोय की इनोव्हेशन म्हणजे काय, इनोव्हेशन इज इम्पॉर्टंट फॉर अ बिझनेस और इनोव्हेशन मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट फॉर अ बिझनेस बिकॉज it is the point where your innovation is going to give benefit to the company, to the customer, to the employees working into, and to various stakeholders who are connected to your organization. मग स्टेकहोल्डर कोण आला, स्टेकहोल्डर असा व्यक्ती असतो जो आपल्या कंपनीशी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली कनेक्टेड असतो. तो आपल्या कंपनीचं ग्रोथ, आपल्या कंपनीचं प्रॉफिट्स मध्ये खूप इंटरेस्ट असतो, कारण आपल्या कंपनीचा प्रॉफिट वाढला तर त्याचा प्रॉफिट वाढणार असतो. त्याला आपण स्टेक होल्डर म्हणतो, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ यू. अँड शेअर होल्डर कोण असतो, शेअर होल्डर इज वन हु इज हॅव्हिंग युअर इक्विटी शेअर्स. त्यांनी तुमचा 1 शेअर घेऊ या 1 लाख शेअर घेऊ, त्यांनी शेअर परचेस केला म्हणजे तो तुमचा इक्विटी पार्टनर झाला. पैशामध्ये त्यांनी तुमच्या कंपनीत पैसे गुंतवलेत. मग तो व्यक्ती कधी खुश होतो, ज्यावेळेस मी गुंतवलेल्या पैशावर मला चांगलं रेट ऑफ रिटर्न मिळतं, त्यावेळेस तो ही बिकम्स व्हेरी हॅपी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ मॅनेजर्स रोल इन इनोव्हेशन मॅनेजमेंट मध्ये मॅनेजर काय करतो, मॅनेजर ज्या इनोव्हेशन आणायचा प्रयत्न करतो ते सगळे इनोव्हेशन मॅनेजरला बेनिफिशियल असतात, एम्प्लॉयला बेनिफिशियल असतात, वर्कर्सला बेनिफिशियल असतात.
कस्टमरला बेनिफिशियल असतात आणि सर्व स्टेक होल्डर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्गनायझेशन, मॅनेजर्स ट्रायज टू सी that gives certain benefit to all those people. याचा अर्थ काय झाला की जो काही इनोव्हेशन आपण करू दॅट हॅज टू बी टँजिबल अँड मेजरेबल, म्हणजे तो दिसू शकतो, तो फील होऊ शकतो. जो इनोव्हेशननी जो काही बदल झालाय, पहिला बदल, इनोव्हेशन जर असेल तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये तर कस्टमर तुमचं प्रोडक्ट परचेस करेल. म्हणजेच काय, मार्केटमध्ये तुमचं प्रोडक्ट विकायला चालू होईल. मग मॅनेजरचा रोल काय येतो, माझ्या प्रोडक्टला चांगला ऍक्सेप्टन्स मिळालंय, ते मार्केटमध्ये त्याला दिसतं. सेकंड इम्पॅक्ट, ही विल सी अ सेल्स हॅपनिंग. And we need to understand when sales are going to happen, it is going to generate revenue. आणि रेव्हेन्यू जनरेट झाला तर माझं मार्केट शेअरची व्हॅल्यू वाढू शकते. हे एक प्रोडक्टचं एक्झाम्पल झालं. प्रोसेस मध्ये सुद्धा असं असू शकतं. एक 6 लोक एका कंपनीमध्ये एका प्रोसेसवर काम करत होते आणि हे 6 लोक तीच प्रोसेस करून त्यांना ती प्रोसेस क्युंबरसम वाटायची, इंटरेस्ट नव्हता आणि त्यांना असं वाटायचं की ही प्रोसेस आउटडेटेड आहे. पण त्याच्यातला एक जण बॉसला आयडिया देतो. ही गिव्स आयडिया अँड ट्रायज टू सी दॅट त्या प्रोसेसमध्ये थोडा बदल केला जातो आणि बदल केल्यामुळे त्याची प्रोसेस फास्ट होते आणि ती इम्प्रुव्हाइज्ड व्हर्जन का होतं, बिकॉज न्यू टेक्नॉलॉजी वॉज. इनोव्हेशन काय केलं बघायचं, त्या व्यक्तीने फक्त एक आयडिया दिली, साहेब ह्या प्रोसेसमध्ये आपण टेक्नॉलॉजीचा वापर करू. टेक्नॉलॉजीचा वापर केल्यामुळे याचा स्पीड फास्ट होईल. स्पीड फास्ट झाला म्हणजे लोकांना काहीतरी नवं दिसल त्याच्यामध्ये, आणि लोकांना नवं दिसलं तर त्यांचा मॉरल हाय होईल आणि ते त्या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व अजून होतील. दॅट इज व्हॉट इज अ बिग थिंग. म्हणजेच काय, जर एम्प्लॉई तुम्हाला सजेशन्स देतोय, तो करेक्शन करण्यासाठी, इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंपनी अँड इम्प्रूव्ह द मोरल ऑफ द एम्प्लॉई. सिंपल प्रोसेस होती, सिंपल सजेशन होतं, पण मी अडॉप्ट केलं. माझा खर्च, कंपनीचा खर्च वाचलाय. दुसरं, मी त्याचा सल्ला ऐकला म्हणून पुढे एम्प्लॉईजला असं वाटलं की एम्प्लॉईज गेट इन्व्हॉल्व्ड इन द इनोव्हेटिव्ह आयडियाज. Innovations or ideas suggested by the employees are duly considered, and if they are considered, the moral of the employee will always be high. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, 3M म्हणून कंपनी सर्च करा, तुम्हाला वाटलं दिस कंपनी इज हॅव्हिंग ऑलमोस्ट ऑल रिसर्च प्रोडक्ट अवेलेबल. मग जर एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इनोव्हेशनला जर महत्व दिलं गेलं तर हाच इनोव्हेशन विल ऍक्ट ॲज अ व्हेइकल टू अट्रॅक्ट टॉप टॅलेंट. म्हणजे इट विल ऑटोमॅटिकली अट्रॅक्ट गुड पीपल इन युअर ऑर्गनायझेशन. आणि ही चांगली लोक तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये आली, तुमचा फायदा काय होईल, बिझनेस विल बिकम मोर सक्सेसफुल अँड इट विल ड्राईव्ह फॉरवर्ड थ्रू इनोव्हेशन. आणि अशी एम्प्लॉई तुमच्याकडे आली, ती एम्प्लॉईज विल बी लॉयल एम्प्लॉईज who will have value their opportunity to be a part of innovation process. म्हणजेच काय, जर आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये इनोव्हेशन आणायचं असेल तर ऍज अ मॅनेजर तुमचा रोल काय असेल. ऍज अ मॅनेजर यू नीड टू एम्पॉवर पीपल. लोकांना परफॉर्म करायची सूट द्या, लोकांना नवीन आयडियाज घेऊन यायची सूट द्या. जर नवीन आयडिया, असं वातावरण तुम्ही क्रिएट केलं तर डेफिनेटली दे विल कम अप विथ आयडिया, दे विल ड्रॉप अन आयडिया अँड दॅट विल कन्वर्ट अन आयडिया इनटू अ रियालिटी. आयडियाज पहिल्यांदा जनरेट करावा लागतात. आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशन मध्ये असं कल्चर डेव्हलप करून घ्यावं लागेल की खूप मोठ्या प्रमाणात आयडियाज जनरेट होत आहेत. आयडियाज जनरेट झाल्या मग ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी त्या आयडियाला रियालिटीमध्ये कन्वर्ट करायचा प्रयत्न करते. इथं मॅनेजरचा जॉब काय येतो, मॅनेजरचा जॉब येतो की तो असं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून द्यावं लोकांना, एम्प्लॉईजला, ज्याच्याने एम्प्लॉईज नवीन आयडिया सजेस्ट करतील ऑर्गनायझेशन मध्ये. आणि मॅनेजरचा अजून एक महत्वाचा रोल म्हणजे काय तो, मॅनेजर इनोव्हेशन आणण्यासाठी एम्प्लॉईजला एम्पॉवर करतो. ही गिव्स पॉवर अँड अथॉरिटी फॉर द एम्प्लॉईज वर्किंग इन द ऑर्गनायझेशन टू थिंक in an innovative way, to come up with ideas which can convert into a reality, and if it converts into a reality, it is going to benefit the organization in terms of returns, in terms of profits, in terms of market share. That is how manager is going to play a very vital role in creating innovation management in the organization. But just काय बेनिफिट्स होऊ शकतात का, दिसत काय, ह्या काही बेनिफिट्स आपण डिस्कस केल्या. आता काही एक्झाम्पल्स बघू.
है ना, ज्याच्यामध्ये आपल्याला वाटतं इनोव्हेशन म्हणजे जगात काहीतरी एकदमच नवीन ना, असं काही नाही. इनोव्हेशन म्हणजे एक्झिस्टिंग प्रोसेसमध्ये सुद्धा तुम्ही प्रॉब्लेम सोल्युशन दिले तरी तो इनोव्हेटिव्ह होऊ शकतो. जसं एक रिकरिंग प्रॉब्लेम होता बिझनेसमध्ये, म्हणजे एक प्रॉब्लेम बिझनेसमध्ये वारंवार जनरेट होत होता. मग एका एम्प्लॉयनी सजेशन दिलं, क्रिएटिव्ह सोल्युशन दिलं आणि तो प्रॉब्लेम त्यांनी तिथं स्टॉप केला. तो प्रॉब्लेम परत कधीच आला नाही. ह्या केसला सुद्धा आपण इनोव्हेशन म्हणू शकतो. ऍज अ मॅनेजर तुम्ही वर्क प्लेसची प्रोडक्टिव्हिटी सुद्धा वाढवली, ती कशी वाढवली, नवीन प्रोसेस आणि प्रोसिजरच्या माध्यमातून वाढवली तरी त्याला आपण इनोव्हेशन म्हणू शकतो. म्हणजे तुमचा जॉब workplace productivity can also be called as innovation. त्याचबरोबर if you can showcase business values and highlight the qualities of your, you can also create business ahead of झाला असं काही करत म्हणून समजते. सगळ्यात महत्वाचं, इनोव्हेशन कॅन इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल टू एम्प्लॉईजचं तुम्ही मॉरल जर चांगला वाढवला आणि वाढलेल्या एम्प्लॉईजचा मॉरल जर वाढलेला असेल तर ती लोक तुम्हाला खूप चांगला आउटपुट देतात, खूप मोठ्या प्रमाणात परफॉर्मन्स देतात. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इन टर्म्स ऑफ इनोव्हेशन. व्हॉट आय मीन टू से इज innovation management is important because it is the only way by कन्वर्ट होते आणि मॅनेजर केपेबल आहे त्या मोठ्या आयडियाला किंवा त्या आयडियाला रियालिटी मध्ये कन्वर्ट करणं. आणि इफ इट बेनिफिट इनोव्हेशन इज रिक्वायर्ड. म्हणून मी म्हटलं ऍज अ मॅनेजर तो मॅनेजर त्याच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये असं कल्चर क्रिएट करतो, अशी प्रोसेस क्रिएट करतो की ज्याच्याने इनोव्हेशन किंवा नवीन आयडिया येतात. तो ट्रेन करतो त्यांना. कशासाठी ट्रेन करतो? तो त्यांना ट्रेन करतो की नवीन आयडियाज तुम्ही कशा द्यावा. एन्व्हायरमेंट असा क्रिएट करतो की नवीन आयडियाज क्रिएट झालेल्या असतात आणि नवीन आयडियाज क्रिएट करण्याकरता एन्व्हायरमेंट क्रिएट करून अशी सिच्युएशन क्रिएट करणं की आयडिया gets converted into a reality and it benefits the organization is called as innovation manager. In short, जर मला विचारलं गेलं की इनोव्हेशन मॅनेजरचं काम काय, नवीन आयडियाज लोकांकडनं घेऊन येणं, एम्प्लॉय कडनं घेऊन येणं, त्याला प्रोसेस करणं आणि अशी एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणं की नवीन आयडिया येत राहतील, will get converted into a reality, and once it is converted into a reality, you're going to generate revenues, you're going to generate profits. How it is going to help you? It is going to help you in terms of more number of revenue being generated, more market share is being created. That is how it is going to benefit organization in the long term. That is what is important when we talk about innovative management. Let us move a step forward now. The next point which we are going to study today, as it was targeted, the next point of study is what is sustainability and what is the importance of sustainability to the manager's job. Let us try to understand sustainability म्हणजे काय आणि ह्या सस्टेनेबिलिटीचा मॅनेजर्सच्या जॉबशी काय संबंध येतो. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. इफ यू लुक ॲट द फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी एक सिंपल भाषेत सस्टेनेबिलिटी म्हणजे काय? इट इज अन ॲबिलिटी टू एक्झिस्ट अँड डेव्हलप विदाउट डिप्युलेटिंग नॅचरल रिसोर्सेस फॉर द फ्युचर. मॅनेजरचा जॉब काय? काय रिसोर्सेस ऑर्गनायझेशनला लागतात ते रिसोर्स आयडेंटिफाय करायचे आणि ते रिसोर्सेस वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटला प्रोव्हाइड करायचे.
पण त्याचबरोबर मॅनेजरचा अजून एक जॉब पडतो, ती म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. म्हणजेच काय, जे रिसोर्सेस मी वापरतोय ते अस्तित्वात असतील आणि पुढेही राहतील याची काळजी घेणं. जर अस्तित्वात नसतील किंवा संपत असतील तर त्या मॅनेजरला खूप काम करावं लागेल किंवा रिसोर्सेस चेंज करावं लागतील जर मला सस्टेनेबिलिटी डेव्हलप करायची आहे. तो बी व्हेरी क्लिअर ऑन दॅट पॉइंट इज आयडेंटिफाईंग रिसोर्सेस, आयडेंटिफाय करणं आणि डिपार्टमेंटला देणं हे मॅनेजरचं काम आहे, अगदी बरोबर. पण त्याचबरोबर जे रिसोर्सेस कंपनी यूज करते, जी रिसोर्सेस मॅनेजर्स यूज करतायत, ते रिसोर्सेस कसे आहेत, बिकॉज वी नीड टू टेक केअर, मॅनेजर नीड टू टेक केअर ऍज. सस्टेनेबिलिटीची डेफिनेशन काय सांगते की आजची गरज तर फुलफिल करतायत ते रिसोर्सेस, पण ते रिसोर्सेस पुढे अवेलेबल होऊ शकतात का, ते रिसोर्सेस पुढच्या जनरेशनला मिळू शकतात का. म्हणून सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड ऍज मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेझेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्युचर जनरेशन्स. जे काही रिसोर्सेस तुम्ही वापरतायत आज आहेत, तुम्ही वापरताय, तुमची ऑर्गनायझेशन वापरते, व्हेरी गुड. बट सस्टेनेबिलिटीचं काय आहे की हे रिसोर्सेस पुढच्या जनरेशन्सला पण अवेलेबल होतील, ह्या प्रकारे आपण त्या रिसोर्सेसचा वापर केला पाहिजे. दॅट इज व्हॉट इज अ रोल ऑफ मॅनेजर टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. देयर आर 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी. व्हॉट इज दॅट? द फर्स्ट वन इज इकॉनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आणि सोशल सस्टेनेबिलिटी. म्हणजेच काय, एन्व्हायरमेंटचे रिसोर्सेस असतील, रिसोर्सेस जे एन्व्हायरमेंट मध्ये असतील किंवा रिसोर्सेस असे असतील that gives profits, that should be not harmful to the planet and should not be harmful to people. So these 3 pillars of economic, environment and social are converted into people, planet and profit. Economic चा पॉइंट आला, it deals with profit. Environment चा प्लॅन आला, शब्द आला, it is going to deal with planet. And social, it is going to deal with the society, that is the people to whom you are going to give that benefit. म्हणजेच एक लक्षात ठेवा, सस्टेनेबिलिटी म्हणजे काय, अशा रिसोर्सेसचा वापर करा की आज ते रिसोर्सेस तुमच्या नीड्स फुलफिल करतायत, पण पुढच्या जनरेशनला सुद्धा ते रिसोर्सेस अवेलेबल असावेत. अँड इट विल take care of the future generation to meet their needs also. When you are going to consider this, it is developed on 3 pillars: economic, environmental and social. Economic pillar is directed to profits of the organization, environmental pillar is directed to planet of the organization, and the social pillar is towards society, that is people of the organization. That is what we need to understand. मग तुमचा प्रश्न कदाचित असा होऊ शकतो, जर या रिसोर्सेस बद्दल आपण बोलतोय, सो द सेकंड क्वेश्चन दॅट मे कम टू द माइंड इज व्हॉट डज सस्टेनेबिलिटी मीन्स टू द बिझनेस. सस्टेनेबिलिटी ला मी बिझनेसशी कनेक्ट करतो, म्हणजे व्हॉट एव्हर बिझनेस यू डू, इट इज विदाउट निगेटिव्हली इम्पॅक्टिंग द एन्व्हायरमेंट, without negatively impacting the community, without negatively impacting the society. तुम्ही बिझनेस करा, बिझनेस करण्यामध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही, पण बिझनेस असा करा की ज्याचा तुमच्या एन्व्हायरमेंटवर, कम्युनिटीवर आणि सोसायटीवर निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होणार नाही. याचाच अर्थ जर मी सस्टेनेबिलिटी इन बिझनेस म्हटलं तर ते 2 क्वेश्चन ऍड्रेस करायचा प्रयत्न करतो. पहिला क्वेश्चन काय ऍड्रेस करतो तो, इट ऍड्रेसेस दॅट द इफेक्ट बिझनेस हॅज ऑन द एन्व्हायरमेंट. मी जो काही बिझनेस करतोय त्याचा एन्व्हायरमेंटवर कसा इफेक्ट आहे, पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. पॉइंट नंबर 2, द इफेक्ट बिझनेस हॅज ऑन द सोसायटी. व्हॉट डज इट मीन्स? इट मीन्स the goal of sustainable business strategy is to make a positive impact on at least one of those areas. When companies fail to assume the responsibilities, the opposite can happen. What is going to happen? जर कंपनीने जबाबदारी घेतली नाही याची, it will lead to environmental degradation, it will lead to inequality, it will lead to social injustice. आणि जर एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन झालं, इनइक्वॅलिटी झाली आणि सोशल इनजस्टिस झालं, तर टोटल एन्व्हायरमेंट मध्ये किंवा सोसायटीमध्ये इम्बॅलन्स क्रिएट होतो. आणि इट इज गोइंग टू हॅव अ वाइडर एरिया ऑफ इम्पॅक्ट.
So it is very important for an organization to monitor the impact of operation to ensure that त्यांचे short term profit should not get converted into long term capabilities. That is what we need to understand. मग प्रश्न काय येतो माहिती का की if you want to understand की what are the business sustainability मध्ये कसे businesses आहेत है ना, वेगवेगळे बिझनेसेस करू शकतात सस्टेनेबिलिटी मध्ये. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज दॅट. The businesses which we can understand in case of sustainability is point number one, can we use sustainable materials in the manufacturing process? Look at this. Look at this. Can we use this sustainable material? म्हणजे आपण सस्टेनेबिलिटी सुद्धा प्रोसेस मध्ये आणू शकतो, बिझनेस मध्ये आणू शकतो. काही एक्झाम्पल्स दिले. पहिला, सस्टेनेबल मटेरियल्स वापरणं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये. सप्लाय चेन प्रोसेस जे आहेत, सप्लाय चेन प्रोसेस आहेत ते आयडेंटिफाय करा, त्याला ऑप्टिमाइज करा आणि त्यांचं ग्रीन गॅस जे देतात, ग्रीन गॅस जे रिलीज केले जातात त्या ग्रीन गॅसचं इमिशन कमी करणं इज व्हॉट यू नीड टू हॅव. कारण की ग्रीन गॅस इमिशन जर कंट्रोल नाही केलं गेलं तर इट इज गोइंग टू हॅव अ पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट, इज गोइंग टू हॅव अ निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन द ऑर्गनायझेशन. मनीषा, प्लीज unmute yourself. Manisha, please mute yourself. Okay. The second point of discussion is, what I'm trying to put into is, you can have sustainability into picture when you are relying on renewable energy sources. शब्द बघा, रिन्यूएबल म्हणजे एनर्जी जी रिन्यू होऊ शकते. Solar energy is a form of renewable energy. Wind energy are also example of renewable energy. जेवढं जास्त रिन्यूएबल एनर्जी आपण यूज करू तेवढा जास्त सस्टेनेबिलिटी आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये देऊ किंवा ऑर्गनायझेशन मध्ये. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन बिझनेस इज sponsoring education funds for youth in local community. That is what we can try to give in this case also. Means if you try to look into what do you mean by sustainability is, we will try to understand that with the help of a diagram now. Sustainability म्हणजे काय हे आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. हे बघा, let us look at the diagram. I will just take you back to the diagram now. Okay, if you look at this diagram, look at these two circles. There are two circles and there is an overlapping in the center. What is this? This overlap is between social environment and environmental progress. This is a financial gain and this financial gain ha jo part ahe, this financial gain is called as a shared value opportunity. What does it means? It means, in other words, doing good can have a direct impact on the company's ability to do well. To do good is nothing but having a direct impact on the company's ability to do well. Due to this opportunity, it is clear most of the time many companies are adopting this practice. They try to find out how they can make their business more sustainable and align to their strategy and mission to create a shared value. ही shared value create करण्यासाठी जर आपण सोशल आणि एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकलो आणि केल्या तर डेफिनेटली त्याचा इम्पॅक्ट is on doing well. That means it will be helpful for the organization to generate revenue. That is what we need to understand. So let us try to understand now what is the process of generating sustainability. काय प्रोसेस? प्रत्येक बिझनेस हाऊसला वाटतं की त्यांचा बिझनेस सस्टेनेबल होणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय, मग कोणकोणत्या स्टेप्स असतात? लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. If you want to create a more sustainable business strategy, we will try to understand what are the steps in this. The first step is we need to assess the problem and define the objective. What does it mean?
The first step to driving change is assessing what sustainability means to your team. पहिल्यांदी sustainability म्हणजे काय आपल्या एम्प्लॉईजला समजून यायला हवं. आपल्या ईच अँड एव्हरी मेंबर जे ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे त्यांना समजणं गरजेचं आहे. इंडस्ट्रीला समजणं गरजेचं आहे. तुमचा क्लायंट आहे त्याला समजणं गरजेचं आहे. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड. म्हणजेच काय असेस करायचं, एक 4 प्रश्नाचं उत्तर फाइंड करायचा प्रयत्न करायचा. पहिला पॉइंट नंबर 1, इज कंपनी जनरेटिंग वेस्ट? इफ company is generating waste or creating waste, how much waste is created? Point number 1. कंपनीचा कल्चर ते वेस्ट प्रिव्हेंट करण्यासाठी आहे किंवा नाही? थर्ड, आर वी हायरिंग पीपल हु हॅव कॅपॅबिलिटीज टू मॅनेज सस्टेनेबिलिटी? पॉइंट नंबर 4, आपण जे प्रोडक्ट टार्गेट करतोय त्याचं बेनिफिट जनरली ऑडियन्सला मिळतंय का नाही? दॅट मीन्स whenever you want to create a sustainable objective, प्रॉब्लेम काय? सस्टेनेबिलिटी. मग सस्टेनेबिलिटी जर मला अचीव करायची असेल तर मला एक सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्ह अचीव करावे लागतील. त्या ऑब्जेक्टिव्हला कसं असतात? दोज ऑब्जेक्टिव्ह शुड मीट द 5 व्हेरिएबल्स. व्हॉट इज दॅट? ऑब्जेक्टिव्ह शुड बी स्मार्ट. व्हॉट इज एस? एस इज स्पेसिफिक, एम इज मेजरेबल, ए इज रिलायबल, A is attainable, R is reliable, and T is time bound. What I'm trying to put into is that we need to assess sustainability and create a sustainable objectives. This objective should fulfill the 5 criteria, that is specific, measurable, attainable, reliable, and time bound. That is what is a smart sustainable objectives are to be framed. Point number 2, ज्यावेळेस ऑब्जेक्टिव्ह फ्रेम होतात आपण स्टेप नंबर 2 ला जातो, मिशन क्रिएट करायचा प्रयत्न करतो. when you are very clear with respect to what are your sustainable objective, organization will have to define its company vision. Company vision should be that we want to create a business and try to become a sustainable business. That is what we need to define when we are talking about business. इथं सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्ह क्रिएट झाले पहिल्या स्टेप मध्ये. सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्ह क्रिएट झाल्यानंतर स्टेप नंबर 2 मध्ये सस्टेनेबल बिझनेस कसा करता येईल हे मी माझ्या मिशन मध्ये इन्व्हॉल्व केलं, मिशन मध्ये टाकून घेतलं. दॅट इज नाउ मिशन स्टेटमेंट विल टेल or will focus on doing. It will capture organization's values and purposes, and organization's values and purposes will be serving as a guide for why we are doing the business. What we can do to the business is what we need to understand. That means ह्या मिशन स्टेटमेंट मध्ये आपण 4 W सापडतो. Who is my customer? What is his requirement? What I am going to provide to the customer? When I am going to provide to the customer? Where am I going to do my business? And moreover, why I am in this business? And how I am going to make this business sustainable is what I need to understand. जर मी मिशन क्रिएट केलं तर पुढच्या स्टेप मध्ये मी स्ट्रॅटेजी तयार करतो. स्ट्रॅटेजी कशासाठी? ऍक्शन घेण्यासाठी. कारण की माझे सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्ह क्लिअर झालेत. मी सस्टेनेबल मिशन मध्ये माझा बिझनेस कसं सस्टेनेबल करायचं ह्याच्यावर विचार केलाय. अँड द लास्ट पॉइंट इज आय नीड टू स्टार्ट डेव्हलपिंग अपॉन अ स्ट्रॅटेजी विच आय नीड टू पुट इन टू. व्हॉट इज माय स्ट्रॅटेजी? स्ट्रॅटेजी माझी एकच असेल, काय? जी माझी ऑर्गनायझेशन शुड रिमेन प्रॉफिटेबल. So if it wants to be remain profitable, can I bring into sustainability which will create more profits to my organization is what I can do in my strategy. This is what I need to do when I impact. Strategy कधी पण profit generation किंवा organizationच्या survival साठी असते. But can I do more by making my business sustainable? By seeing that my business is beneficial for all, that is for the society, that is for the people, and that is for the planet. If it happens, then I can say that I have designed a strategy which would be very good. As a manager, your job is to see that the sustainable strategies or objectives are created. Mission is sustainable in defining a sustainable
company, and most precisely whatever is the strategy, you want to generate more profits, you want to have more survival for your organization in terms of how well you make your business sustainable. That is what we need to understand. And then most important, I have decided my sustainable objective. I have decided my sustainable business definition. I have decided what is the strategy I can use to achieve the objectives and make my business sustainable. I need to implement the strategy. We need to see that we are in a position in achieving the strategy. We have to partner with the mission which we have created. We have to align our mission that can help organization to grow further. So what I'm trying to put into is partnering with an established firm. अच्छे organization के साथ आप partnership करोगे तो it will further enhance your creativity. That is what we need to understand in terms of the sustainable. कशी sustainable strategy create करतो manager आणि मॅनेजरचा रोल काय, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या केसमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. दॅट इज व्हॉट वी नीड टू आयडेंटिफाय. सो जस्ट अ रिकॅप ऑफ व्हॉट वी हॅव डन. Before I conclude, just to tell you, we have covered two important aspects today. We have covered point number one, what is the importance of innovation to managers job. आणि आपण सगळ्या कन्सेप्टनी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की हो, इनोव्हेशन खूप गरजेचं आहे, पण मॅनेजरचा रोल ते इनोव्हेशन काढण्यासाठी त्या ऑर्गनायझेशननी नवीन नवीन प्रोडक्ट घेऊन येण्यामध्ये मॅनेजरचा रोल खूप महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर आपण सस्टेनेबिलिटी पण बघितली. व्हॉट इज सस्टेनेबिलिटी? इन सिंपल, वी आर ट्राइंग टू सी दॅट व्हॉट एव्हर रिसोर्सेस वी यूज are meeting the needs of present, but can we make these resources available for the futures also? So that three people comes into picture. That is people, planet and profits, which I mean to study in terms of sustainability. With these 2 points, dear students, we conclude with unit number 1. We पूर्ण unit number 1 complete केले, and we'll try to understand or start unit number 2 in the next lecture to come. Now, if